उसमें हमने आगे हार की जीत पाठ का पठन किया था। उसमें हमने बाबा भारती और खड़ग सिंह के बारे में पढ़ा था। बराबर। हवे આપણે એની અંદર અભ્યાસ પણ જોયો હતો। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે થોડાક એ જોઈએ। તો સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 છે। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। એટલે કે ખાલી જગ્યાઓ છે અને એની અંદર ઓપ્શન આપેલા છે, બે શબ્દો આપેલા છે, તો જે સાચો શબ્દ હોય એ અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યાની અંદર મૂકવાનો છે। તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે खड़ग सिंह उस इलाके का खाली जग्या डाकू था। तो એની અંદર શું આવશે? પ્રસિદ્ધ કે કુખ્યાત? તો खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। શું છે જવાબ એનો? कुख्यात। बराबर। બીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ હવે આપણે। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया। धीर के अधीर? तो अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। बराबर। साचो जवाब શું છે? अधीर। હવે ત્રીજા નંબરની ખાલી જગ્યા જોઈએ આપણે અહીંયા। बाबाजी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जग्या हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। एना ऑप्शन छे दास अने स्वामी। तो बाबाजी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। શું જવાબ આવશે એની અંદર? દાસ। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ એની અંદર। તો किसने किससे कहा? પ્રશ્ન નંબર 2 શું છે? किसने किससे कहा એટલે કે કોણે કોને કહ્યું એમ। તો પહેલું છે दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बराबर। आ वाक्य कोण बोले छे अने कोने कहे छे? एनी अंदर पण बे विकल्पो आपेला छे। अ छे अपाहिज ने बाबा भारती से, ब बाबा भारती ने अपाहिज से। हवे दुर्गादत्त वैद्यनो भाई छे एवुं कोण बोल्युं हतुं? अपाहिज ने बाबा भारती से। साचो जवाब શું છે? अ। बराबर। પછી બીજો છે આપણો અહીંયા, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। बराबर। શું કહ્યું છે અહીંયા? બે ઓપ્શન છે આની અંદર પણ। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से કે खड़ग सिंह ने बाबा भारती से। तो સાચો જવાબ શું આવશે? अ बाबा भारती ने खड़ग सिंह से। प्रश्न नंबर 3 છે प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। આની અંદર પ્રશ્નો આપેલા છે નાના, એ એક એક વાક્યમાં એનો ઉત્તર આપવાનો છે। 1, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो जवाब છે એનો खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। બીજો પ્રશ્ન છે बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो શું જવાબ આવશે એનો? खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़ग सिंह की इस धमकी से बाबा भारती डर गए थे। बराबर। बाबा भारतीए साथी डरी गया था। खड़ग सिंह एमने धमकी आपी थी। बराबर। जता जता के શું કહ્યું હતું? કે આ ઘોડો હું તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં। અને આ ધમકીથી બાબા ગભરાઈ ગયા અને ડરવા લાગ્યા। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે એની અંદર, सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो આપણે જવાબ જોઈએ એનો। सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा, कि આ ઘોડો હું તમને આપીશ નહીં। હવે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ। એની અંદર મોટા વિસ્તાર સવિસ્તાર પ્રશ્નો આપેલા છે। પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 છે बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? આપણે પાઠની અંદર જોયું હતું કે એમનો સમય કેવી રીતે વિતાવતા હતા। તો એનો જવાબ જોઈએ આપણે। बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते। खरहरा करे એટલે કે એને બ્રશથી નવડાવો આપણે પાઠમાં જોયું હતું। और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे।
8 10 मील એટલે કે કિલોમીટર, બરાબર 8-10 કિલોમીટરના એ ચક્કર લગાવતા. इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे. बराबर શું કરતા? ભગવાનના ભજન કરતા અને જે સમય બચે એ ઘોડાની પાછળ એ પ્રસાર કરતા. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. એની અંદર बाबा भारती को किसका डर लगने लगा और क्यों? खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था. ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था. वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था. जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा. वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था. उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा था. શું કહે છે અહીંયા? જતાં જતાં કહીને ગયો હતો ને કે આ ઘોડો તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં, એટલે હવે ડરવા લાગ્યા. કારણ કે ચોરનો સ્વભાવ ડાકુ હોય, એનો સ્વભાવ કેવો હોય કે જે ચીજ એને ગમે એ એને લઈને જ જંપે. એટલા માટે બાબા ભારતી એનાથી ડરવા लाग्या. હવે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ. એની અંદર खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले. रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी. उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की. बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे. सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा. वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था. इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया. बराबर. खड़क सिंहे सुल्तानने प्राप्त करवा माटे शुं कर्युं हतुं? एक अपाहिजनुं रूप लीधुं અને એક ઝાડના નીચે બૂમો પાડતો ત્યાં બેસે છે અને આ બાબા ભારતી પાસે મદદ માગે છે અને આ રીતે ઘોડો લઈ જાય છે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 4. घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? હવે છેલ્લે ઘોડો જ્યારે પાછો બાંધી જાય છે ને ખડકસિંહ, ત્યારે ઘોડો પાછો આવે છે એટલે ઘોડા સાથે કેવો વર્તાવ કરે છે અહીંયા આપ્યું છે જવાબની અંદર. तो एनो जवाब જોઈએ આપણે. घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना न रहा. वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे. वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे. घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा. इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछुड़े हुए पुत्र को मिलने पर करता है. શું થયું આની અંદર? જ્યારે ઘોડો પાછો આવે છે ત્યારે ઘણા દિવસોથી પિતા પુત્ર જે અલગ થયા હોય જ્યારે એનો પુત્ર મળે છે અને જે વહાલ પિતા પુત્રને કરે છે એ જ વહાલ બાબા ભારતી અહીંયા પોતાના ઘોડાને કરતા જોવા મળે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે ટિપ્પણી, એટલે કે નાની ટૂંક નોંધ આપી છે કે બાબા ભારતી કી મહાનતા. અહીંયા આપણે એમના મહાન કાર્યો જે છે એના વિશેની ટૂંક નોંધ લખવાની છે. બરાબર. આપણે અહીંયા લખીએ છીએ कि बाबा भारती एक सदाचारी संत थे. उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे. उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी. दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना वर्ताव समझते थे. बराबर. उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी. इसलिए उन्होंने खड़क सिंह के घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की. बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान है. અહીંયા શું કહેવા માગે છે કે આપણે જોયું કે એમને પોતાને એમની ચિંતા નહોતી. બરાબર. ખડક સિંહ એમનો ઘોડો લઈ જાય છે છતાં શું થાય છે? એમને જરા પણ દુઃખ થતું નથી. દુઃખ ફક્ત એમને કેટલું હતું
કે લોકો ગરીબો પર વિશ્વાસ કરવાનું ન છોડી દે. એમને બીજા દિન દુખીઓની ચિંતા હતી, એમની ચિંતા હતી નહીં. એટલે શું કહેવા માગે છે કે આવો માણસ એક મહાન માણસ છે, સામાન્ય માણસ નથી. બરાબર, એટલા માટે અહીંયા આપણે એમની મહાનતા વિશે પણ અહીંયા જોયું. હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે કે દિए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेली पूर्ण कीजिए. હવે અહીંયા શું છે, શબ્દો આપેલા છે અને અહીંયા આપણે જેમ પેપરમાં પણ આ ઊભી અને આડી ચાવી જે ભરવાની આવતી હોય શબ્દોની, એ રીતે અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે, આ શબ્દો મૂકી અને આડી અને ઊભી આ રીતે ચાવીઓ ભરવાની છે. તો અહીંયા શબ્દો આપેલા છે, એ શબ્દો જોઈએ આપણે કે ઈચ્છા, ઉદ્દેશ્ય, અચાનક, દયા, બેચેન, બડાઈ, સત્ય, નબ ઓર નફરત. બરાબર, ગમે તે રીતે શબ્દ બનતો હોય, આડો મૂકો કે સીધો મૂકો, પણ એનો શબ્દ અહીંયા આપે છે ને, શબ્દો કે અર્થ છે એના જવાબથી પહેલી બનાવવાની, એટલે કે આ શબ્દ પૂર્ણ કરવાનો છે. આની અંદર આપણે કોષ્ટક આપેલું છે, એટલે તમારે શું કરવાનું છે, આ પ્રશ્નને તમારી અંદર જે ચોપડી છે ને એની અંદર જ આ ભરી દેવાનો છે. આ પ્રશ્ન નોટમાં લખવાની જરૂર નથી. હવે આપણે જોઈએ અહીંયા, આપણે જોઈએ તો અહીંયા શબ્દ કે ઈચ્છા, તો એનું શું છે, અભિલાષા. પછી ત્યાં શબ્દ હતો ઉદ્દેશ્ય તો પ્રયોજન, અચાનક તો સહસા. બરાબર, આ રીતે આ એના જવાબો છે, અભિલાષા, પ્રયોજન, સહસા ઓર કરુણા. અહીંયા શબ્દ છે અધીર, પ્રશંસા, સચ, ગગન ઓર તૃણા. એટલે આ શબ્દો દ્વારા તમારે જે કોષ્ટક આપ્યું છે એ ભરવાનું રહેશે ચોપડીની અંદર. બરાબર, હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 7, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. હવે અહીંયા શબ્દો આપ્યા છે, એને શું કરવાનું છે, આપે છે ને વિલોમ શબ્દ, યાની કે વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાનો છે અને પછી એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા શબ્દો આપેલા છે 5: સુંદર, જમીન, સંધ્યા, ગરીબ ઓર વિશ્વાસ. હવે આપણે જોઈએ એને, પહેલું લઈએ એની અંદર કે સુંદર, તો શું થશે આની અંદર, અસુંદર. એનો જવાબ આપણે પૂરું પણ અહીંયા લખી શકીએ છીએ. બરાબર, વિલોમ શબ્દની અંદર ઉનકે નौकर का चेहरा असुंदर था. બીજા નંબરનું છે જમીન, તો આસમાન, નીલા આસમાન દેખકર યાત્રી ખુશ હો ગए. બરાબર, હવે આપણે તમારે પણ આવું જ લખવાનું છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા પ્રશ્નો. હવે એના પછીનું છે સંધ્યા, યાની કે ઉષા. ઉષા કી લાલીમાં દર્શનીય થી. એના પછીનું છે ગરીબ, તો અમીર. એનું વાક્ય બનશે વહ જમીનદાર બહુત અમીર થા. અને છેલ્લું વાક્ય શબ્દ છે આપણો વિશ્વાસ, તો અવિશ્વાસ. શેઠ કો નौकर પર અવિશ્વાસ થા. હવે પ્રશ્ન નંબર 8 જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે प्रश्न नंबर 8 ની અંદર दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए. શું કહ્યું છે, ઉપસર્ગ. એટલે અહીંયા આપણને શબ્દો આપેલા છે, આપણે તમારી ચોપડીમાં આપણે જોઈએ. જો ચોપડીમાં શું આપેલું છે, દિન, મૂલ, જલ, આધાર, આ બધા શબ્દો આપેલા છે. બરાબર, એટલે એને શું કહેવાય છે, હવે દિન શબ્દ છે તો આગળ આપણે કયો શબ્દ લગાવીએ છીએ, પ્રતિ. ઉપસર્ગ જે હોય છે ત્યાં આગળ જે શબ્દ નવો શબ્દ લગાવવામાં આવે અને જે નવો શબ્દ બને છે એને શું કહેવામાં આવે છે કે ઉપસર્ગ. એટલે અહીંયા આપ્યું છે દિન, તો કયો શબ્દ આપણે અહીંયા લગાવ્યો, પ્રતિ. તો કયો શબ્દ બન્યો ત્યાં, પ્રતિદિન. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે એના પછીનો શબ્દ છે અહીંયા, કારણ કે કૌંસમાં શબ્દ તમને આપેલા છે, જુઓ, પ્રતિ અને નિર શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને તમારે બનાવવાના છે આ શબ્દો. તો બીજામાં છે નિર, લગાવ્યું આપણે આધાર હતું શબ્દ, તો શું લગાવ્યું આપણે ત્યાં, નિર. તો શું બન્યો, નિરાધાર. અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે મૂલ, તો કયો શબ્દ લગાવ્યો ત્યાં, નિર. તો શું થયું, નિર્મૂલ. બરાબર, અહીંયા કુલ શબ્દ આપ્યું છે તો આપણે ત્યાં પ્રતિ શબ્દ લગાવ્યો, તો કયો શબ્દ બન્યો ત્યાં, નવો શબ્દ પ્રતિકૂલ. અને નિર શબ્દ, અહીંયા જલ શબ્દ હતો તો આપણે નિર શબ્દ લગાવ્યો, તો ત્યાં બન્યું નિર્જલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનું છે ઉપસર્ગ, યાની કે જે શબ્દ આગળ જે લાગે છે ઉપસર્ગ, અને નવો શબ્દ જે બને છે એને ઉપસર્ગ કહેવામાં આવે છે. બરાબર,
શબ્દ હોય એના આગળ નવો શબ્દ લાગે અને આખું જે શબ્દ નવો બને છે. એના પછીનું આપણે લઈએ કે પ્રશ્ન નંબર 9, दिए गए शब्दों में प्रत्यय छोड़कर नए शब्द बनाइए. ઉપસર્ગની અંદર શું હતું કે આપણે આગળ નવો શબ્દ લગાવતા અને પ્રત્યયની અંદર શું હોય, પ્રત્યય પાછળ લાગે છે, પાછળ શબ્દ લગાવવામાં આવે છે અને નવા શબ્દનું જે નિર્માણ થાય છે એને પ્રત્યય કહેવામાં આવે છે. તો આપણે પ્રત્યયની અંદર શું છે, ઈક અને ત્વ આ બંને શબ્દો પાછળ લગાવવાથી પ્રત્યય અને શબ્દ બનાવવાનો છે. જો અહીંયા આપે છે પ્રત્યય મુખ, ભૂત, સમાજ આપેલા છે, જુઓ મમ, એટલે આપણે શબ્દ બનાવીએ ત્યાં અહીંયા પહેલું છે મુખ, તો કયો શબ્દ લાગશે, મુખ પ્લસ ઈક બરાબર મૌખિક. બીજા નંબરનું છે મનુષ્ય, તો અહીંયા કયો શબ્દ લગાવે ત્યાં આપણે ત્વ, તો મનુષ્યત્વ. પછી અહીંયા શબ્દ આપેલો છે આપણને ભૂત, તો આપણે ઈક શબ્દ લગાવે ત્યાં તો શું થયું, ભૌતિક. અહીંયા મમ શબ્દ આપેલો છે તો ત્વ આપણે પ્રત્યય ત્યાં લગાવીએ તો નવો શબ્દ કયો બનશે, મમત્વ. અહીંયા સમાજ શબ્દ આપેલો છે તો સમાજ પ્લસ આપણે ઈક શબ્દ લગાવીશું પાછળ તો સામાજિક. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આગળ જે શબ્દ લાગે અને નવા શબ્દનું નિર્માણ થાય છે એને ઉપસર્ગ કહેવામાં આવે છે અને પાછળ જે શબ્દ લાગે છે બરાબર, જે પ્રત્યય લાગે છે અને નવા શબ્દનું નિર્માણ થાય છે એને પ્રત્યય કહેવામાં આવે છે. હવે એના પછી આપણે જોઈએ, હવે છઠ્ઠું હતું સમ પ્લસ આપણે શું લગાવ્યું ત્યાં ત્વ, તો સમત્વ. હવે જોઈએ આપણે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 10, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए. એટલે શું કરવાનું છે, અહીંયા વાક્યની અંદર વિશેષણ આપેલું છે એ વિશેષણ આપણે શોધવાનું છે અને પછી એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા આપણે એનું ઉદાહરણ એવું એક આપ્યું છે, જૈસે ખડગ સિંહ इस इलाके का कुख्यात डाकू था. તો આ વાક્યની અંદર વિશેષણ કયું છે, કુખ્યાત. બરાબર. અને આપણે એનું વાક્ય બનાવીએ. હવે कुख्यात आदमी से लोग डरते थे. बराबर. एना पछीनु हवे आपणे लईए अहींया के एक कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है. तो अहींया कई विशेषण छे, सुंदर ए विशेषण छे. હવે એનું વાક્ય બનાવીએ, સુરત સુંદર શહેર હે. બરાબર, શહેરની વાત કરી છે. હવે એના પછીનું આપણે લઈએ અહીંયા બીજું, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. तो आनी अंदर कयो शब्द विशेषण है, बाका. वाक्य बनाविए, ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा. 3 बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया. तो विशेषण ठंडे. वाक्य हमने नर्मदा नदी के ठंडे जल से स्नान किया. 4 नंबर જોઈએ હવે, अपने प्यारे घोड़े से આપણે અહીંયા છે अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे. બરાબર. તો આપણે અહીંયા વિશેષણ છે प्यारे. माँ अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगी. એના પછીનું છે 5 નંબર, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे. તો વિશેષણ છે આની અંદર વિરાટ કોહલી પ્રસિદ્ધ ખિલાડી હે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આપણે આની અંદર વિશેષણ જોયા વાક્યની અંદર અને એનો વાક્ય પ્રયોગ પણ આપણે કર્યો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આપણા બધા પ્રશ્નો આની અંદર જોયા એ બધા જ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે. ફક્ત જે ઊભી અને આડી ચાવીવાળો જે પ્રશ્ન છે એ તમારે તમારી ચોપડીની અંદર પૂરવાનો છે. બાકીના બધા પ્રશ્નો નોટબુકમાં લખી લેવાના છે. આભાર. થેન્ક્સ.